सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। पेश ने पहला ਝੋੜਵੀਆਂ खबरां। मनुखी तस्करी करन वालिਆਂ खिलाफ करांगे सख्त कार्रवाई। बाइडेन। विदेशी उड़ाणां दे 2% यात्रियों के RT-PCR टैसट करन सूबे केंद्र। कोविड-19 कैनेडा ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए सरहदी उपमावां का किया विस्तार। कनेडा विच पक्के होने का सुनहरी मौका। सरकार ने वध तो वध लोकां नूं PR देण दा कीता ऐलान। नाटो विच शामिल होने लई जो बाइडन ने स्वीडन और फिनलैंड नूं दिता सदा। यूरोप विच सुरक्षा मजबूत करन लई फौजियां दी गिणती वधावेगा अमेरिका। जो बाइडन दा बयान। तालिबान ते अमेरिकी अधिकारी करनगे मुलाकात। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मैक्सीको अमेरिका सरहद ते मनुखी तस्करी तहत मारे गए लोगों की गिणती 51 हो गई है ते फैडरल अदालत ने इस तस्करी नाल जुड़े 2 लोगों ते दोष आयद किए। ये दोवें दोषी मैक्सीको मूल दे ने, जिन्हां दी पछाण जुआन फ्रांसिस्को डी लूना अते जुआन क्लाडियो डी लूना वजों हुई है। अदालती दस्तावेज ਅਤੇ अमेरिकी अधिकारियों अनुसार इन्हां दोवां ते अमेरिका विच रहिंदियां हथियार रखण दे दोष भी ने। तीजा शक्की अमेरिकी नागरिक भी पुलिस की हिरासत विच है, जिस बारे दस्सिया जांदा है कि वो इस ट्रक नूं चला रहा सी। पुलिस सूत्रां अनुसार सरहद पार करन उपरंत प्रवासियों नूं ट्रक दे एक कंटेनर विच बिठाया गया सी ते सूचना भी ट्रक विचों भज्जण वाले एक प्रवासी ने किसी राहगीर दे मोबाइल तो एमरजेंसी कॉल नाल पुलिस नूं दित्ती। मनुखी तस्करी लई वरतिया गया कंटेनर ना तां वाता अनुकूल सी ते ना ही इस विच पीण वाले पानी का प्रबंध सी ते गैर कानूनी प्रवासियों की मौत 103 फारनहीट तापमान विच साह घुटण कारण हुई दसी जाती है। इन्हां प्रवासियों ते एक अजिहे पदार्थ का छिड़काव भी किया गया सी जिस नाल मनुखी शरीर की सुगंध खत्म हो जाती है। मृतकों में 39 मर्द ते 12 औरतां शामिल ने। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि निजी लालचां अते मुनाफे लई गरीब लोगों का इदां घिनौना शोषण करन वाले बहुत शर्मनाक काम है ते उन्होंने अरबां डॉलरां दे इस अपराधक तस्करी मामले विच शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन दा अहद लिया। मन्निया जा रहा कि 27 मैक्सीको, 3 ग्वाटेमाला ते 4 हॉन्डरस के नागरिक मरण वालियां च शामिल ने। जांच कर रहे अमेरिकन कस्टम्स ਅਤੇ बॉर्डर प्रोटैक्शन के अधिकारी ने दस्सिया कि कंटेनर विच 100 के करीब गैर कानूनी प्रवासी होने का शक है। जिउंदे बचे लोगों नूं हाल की घड़ी घटना का पूरा विस्तार जानने लई गवाह वजों वरतण लई हिरासत विच लिया गया है अते रिहा होण पिछों ये अमेरिका विच राजसी शरण जां होर सहूलतां लै सकण दे योग होणगे। भारत विच पिछले कुछ दिनों तो लगातार 10,000 तो वध करोना वायरस के मामले रिपोर्ट होने तो बाद केंद्र ने राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं विदेश तो आने वाली हर उड़ान के 2% यात्रियों के RT-PCR टैसट करने के निर्देश दिते ने। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने राज्यों नूं पत्र जारी करके उक्त सलाह दिंदियां कहा कि सारे पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग लई केंद्रीय प्रयोगशाला विच भेजे जाने चाहिए ने ते अजिहे यात्रियों नूं कोविड दिशा निर्देशों अनुसार अलग थलग करन समेत मैडिकल सलाह दी जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि जिला निगरानी अधिकारी डाटा का विश्लेषण करने लई जिम्मेवार होएगा। कनेडा सरकार ने कोविड-19 महामारी संबंधी केसां विच वाधे तो बाद अहम फैसला लिया है। कनेडा सरकार ने देश विच दाखिल होने वाले यात्रियों लिए मौजूदा कोविड-19 जनतक सेहत उपमावां नूं घट्टो-घट्ट 30 सितंबर तक वधा दिता है, जिस विच अराइव कैन ऐप की वरतों भी शामिल है। बुधवार नूं जारी एक रिलीज विच कनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने कहा कि पूरी तरह टीकाकरण वाले यात्रियों की रैंडम कोविड-19 टैसटिंग नूं सारे हवाई अड्डियां ते जुलाई के अंत तक रोक दिता जाएगा। इसने सब तो पहला 11 जून नूं विराम की घोषणा की अते रिलीज विच कहा सी कि हवाई अड्डियां नूं अपने संचालन नूं सुचारू बनाउण ते ध्यान देण की आग्या दे रहा है। जनतक सेहत एजेंसी ने कहा है कि वो हवाई अड्डियां तो बाहर हवाई यात्रियों लिए टैसट प्रदाता स्टोरां, फार्मेसियां जां वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स द्वारा चुनण लई कोविड-19 टैसटिंग नूं ट्रांसफर करन दीआं योजनावां नाल अगे वध रही है। लाजमी रैंडम टैसटिंग बिना किसी बदलाव के दाखिले के जमीनी बॉर्डर पॉइंटां ते जारी है। रिलीज विच अगे कहा गया है कि जिन्हां यात्रियों का पूरी तरह टीकाकरण नहीं होया है उन्हां कोल वैध छूट नहीं है। उन्होंने अपने 14 दिन के क्वारंटाइन के पहले दिन ते
8ਵੇਂ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੀਨ ਜ਼ਵੇਸ ਡਿਕਲੋਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 95% ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨਰਸਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। IRCC ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PNP ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਟੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਧੂ F-35 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੇੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਵਧੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਮ
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 770 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1150 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 155 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੋਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਫੀਜ਼ ਜ਼ਿਆ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ $12 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੁਸ਼ੋਬਾਇਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਬੋ ਕਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗਰ ਨੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਸ਼ੋਬਾਇਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗਰਭਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ $12 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ G7 ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ $1 ਅਰਬ ਦੇ ਸੌਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੀਟ ਕਾਰੋਫ ਨੇ ਪਤੀ ਜੈਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੈਫ ਕਾਰਪੋਫ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 17 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 91 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17,000 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਾਫ ਅਤੇ ਪੌਲੇਟ ਕਾਰੋਫ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਗਹਿਣੇ, 148 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। WHO यानी कि विश्व सेहत संगठन के मुखी ने कहा कि कोविड-19 महामारी बदल रही है पर अजे खत्म नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि 110 देशों में मामले बढ़ रहे हैं। ये तेजी नाल फैलण वाले ओमिक्रॉन के सब वेरीएंट ने। WHO के डायरैक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदानम ने कोरोना के BA4 और BA5 रूपों के वधदे मामलों से चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में BA4 और BA5 के मामले ਵਧੇ ਨੇ। WHO ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। कोविड-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਦਾਨਾਮ ਗੇਬਰੇਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰॉन ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਈ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ट्विटर तो लैके DG टेड्रोस अदनाम केबर्स ने लिखा कि हालांकि एमरजेंसी कमेटी ने यह सिफारिश नहीं की कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतरराष्ट्रीय चिंता की जनतक सेहत एमरजेंसी को दर्शाता है। उन्होंने घटना की एमरजेंसी प्रकृति को नोट किया, जिसलिए तेजी नाल जवाब दी यत्नां की जरूरत है। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ 9 ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਟੋਬੀਕੋਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ UK ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ADR ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੇ NHS ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਘੂ ਕੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ 96% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨਵਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡਰ ਐਨਾ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਟੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ NHS ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਚੌਥਾ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,73,352 ਹੈ। 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2,39,000 ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16,05,000 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹਿਊਜ਼ ਲੋਪੇਜ਼ ਗੇਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 810 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲਦਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਪੇਜ਼ ਗੈਟੇਲ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6% ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੇਲੀਆ ਜ਼ੇ ਹਾਰਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਫਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਆਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਉੜਕਜ਼ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਾਨਾ ਕਿਲੇ, ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ZDF ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪੁਤਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7G ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟਲੈਸ ਨੰਗੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਕਟ ਪਹਿਨਣ, ਜੈਕਟ ਉਤਾਰਨ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਾਟੋ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ
ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਮਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ MSF ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSF ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਓ ਬੈਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। MSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੜਾਣੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪਵਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦਰਮਿਆਨ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10005 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 42386 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2020-21 ਵਿੱਚ 41083 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 55000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 36000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।